Good morning to all. Here, let us see the continuation of our topic. In second year zoology, we have one most important topic, genetics. We have number of subunits in this topic. Yeah, another subunit is the sex-linked inheritance in the human beings. Before that one, let us see the small introduction about our inheritance and hereditary characters and genes and chromosomes. As we know that one, some of the characters are inherited from the parents to their offsprings through the sexual reproduction only. The sexual reproduction plays an important role in the transmission of the characters from one generation to another generation. The characters which are transmitted from the parents to their offsprings through the sexual reproduction only. This phenomena is known as the heredity. The characters which are transmitted from parents to offsprings are known as the hereditary characters. Always the chromosomes are known as the carriers of the genetic material. These are the carriers of the genetic material. Those chromosomes which are having the number of genes. Yeah, in the human beings we can see the two types of chromosomes. Those are the approximately 46 chromosomes are there. Those are classified into two types. Out of those 46 chromosomes, 44 chromosomes are known as the autosomes. Remaining one pair or two chromosomes are known as the sex chromosomes. Sex chromosomes are allosomes, which determines the sex of the human beings. Here, those sex chromosomes will influence some hereditary characters. That is known as the sex-linked inheritance in the human beings. What is meant by sex-linked inheritance? Means the inheritance of the trait that is determined by the sum of the genes which are located on the sex chromosomes is known as the sex-linked inheritance. Before that one, let us know about the what are the different types of sex-linked genes. Generally, several types of genes are present which are located on the autosomes. Autosomal genes, those are known as the autosomal genes. The genes which are located on the sex chromosomes are known as the sex-linked genes. Generally, we are having the two types of allosomes or sex chromosomes. In females, XX type of sex chromosomes are there, and male XY type of chromosomes are present. The genes which are present on the X and Y chromosomes are called as the sex-linked genes. The genes which are located on the X chromosomes and whose alleles are absent in the Y chromosomes are known as the X-linked genes. Those are known as the X-linked. Means some of the genes are restricted to the only X chromosome. Those genes completely absent on the Y chromosome. So that's why those genes are known as the X-linked genes. At the same time, in the male human beings, generally only one X chromosome is present and one Y chromosome is present. The genes which are located on the Y chromosome and which are completely absent on the X chromosome are known as the Y-linked genes. Those Y-linked genes are commonly known, another name of the Y-linked genes are known as the Homozygous genes. It is very important for our 2 marks question in our IPE. What is meant by Homozygous genes? Homozygous genes means the genes which are located on the Y chromosome whose alleles are completely absent on the X chromosome are known as the Y-linked genes or Homozygous genes. Generally, here the male and female are having the sex chromosomes. In the female human beings, 2 X chromosomes are there. Here, 2 X chromosomes are present. If that one dominant and one recessive, two dominant alleles are located on the 2 X chromosomes, 2 dominant alleles are located on the 2 X chromosome, that type of status is known as the homozygous status. Homozygous status means similar type of genes are located on the 2 similar X chromosomes. This is known as the homozygous status. Yeah, sometimes here if you take the one dominant and one recessive allele is
are present on the two sets of X chromosomes. This status is known as the homozygous status or heterozygous status. This type is known as the heterozygous status or heterozygous status. What about the male? Here in males, only one X chromosome is present. Y chromosome is one X chromosome and one Y chromosome is present. Another X chromosome is absent in the males. So sometimes the genes which are located on the only on the X chromosome, which that type of gene is completely absent on the Y chromosome, is known as the homozygous status. That is known as the homozygous status. Homozygous status means only one type of chromosome is one type of gene is located on the one chromosome. The pair of the another gene is completely absent on the next chromosome. This is known as the homozygous status. At the same time, in the males, one X and one Y chromosome is present. Sometimes the genes which are located on the homologous, pseudo-homologous parts of the X and Y chromosomes are known as the X and Y linked genes. The genes which are located on the homologous segments of the X and Y chromosomes are known as the X and Y linked genes. This is about the sex linked genes. These sex linked genes always influence the determinates the sex of the human beings, sex of the organisms. At the same time, these some of the additional genes which are located on the sex chromosomes also determines or influence the maybe causes the different types of diseases and also influence the different types of phenotypic characters of the organisms. Let us see the one example for those characters. Okay, this is about sex linked genes. ఈ రోజున సెకండ్ ఇయర్ జువాలజీలో 6th యూనిట్ లో మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ చెప్పుకుంటున్నామండి. దానిలో ముఖ్యమైన టాపిక్ లింగ సహలగ్న జన్యువులు. లింగ సహలగ్న జన్యువులు అనేటటువంటి టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఈ లింగ సహలగ్న జన్యువులను గురించి మాట్లాడుకోవడానికి అసలు లింగ సహలగ్న జన్యువులు అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి. ఈ లింగ సహలగ్న జన్యువుల ద్వారా మానవులో లింగ సహలగ్న అనువంశికత అనేది నిర్దేశించబడుతూ ఉంటుంది. ముందుగా లింగ సహలగ్న జన్యువులను గురించి మాట్లాడుకుందాం. మనందరికీ తెలిసిందే మానవుని లోపల 46 క్రోమోజోములు ఉంటాయి. వాటిలో 44 ఆటోజోమ్స్ అని పిలుస్తాము. మిగతా ఒక జత క్రోమోజోములను మనం సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ లేదా అలోజోమ్స్ అని పిలవటం జరుగుతుంది. ఈ 44 క్రోమోజోముల పైన ఉండేటటువంటి ఆటోజోమ్స్, వీటిని ఆటోజోమ్స్ అట. క్రోమోజోముల పైన ఉండేటటువంటి జన్యువులు శారీరక లక్షణాలను నిర్దేశిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ జన్యువులు ద్వారా అనువంశికత అంటే తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలకు అనువంశికత అనేటటువంటిది వచ్చి చేరుతూ ఉంటుంది. అంటే ఆ జన్యువులు తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలకు షేర్ చేయబడతాయి క్రోమోజోముల మీద ఉండి. ఆ జన్యువుల ద్వారా వివిధ రకాలైనటువంటి శారీరక లక్షణాలు తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలకి రావటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దానితో పాటుగా కొన్ని జన్యువులు లింగాన్ని నిర్ధారించేటటువంటి ఎక్స్ అండ్ వై క్రోమోజోముల మీద కూడా ఉండటం జరుగుతుంది. ఏ జన్యువులైతే లింగాన్ని నిర్ధారించేటటువంటి సెక్స్ క్రోమోజోముల మీద ఉంటాయో ఆ జన్యువులను లింగ సహలగ్న జన్యువులు. సహలగ్నత అంటే కలిసి ఉండటం. లింగాన్ని నిర్ధారించేటటువంటి జన్యువులతో పాటుగా కొన్ని శారీరక లక్షణాలను నిర్దేశించేటటువంటి జన్యువులు కూడా ఆ లింగాన్ని నిర్ధారించే సెక్స్ క్రోమోజోముల మీద ఉండటాన్నే లింగ సహలగ్న జన్యువులు అంటారు. ఈ లింగ సహలగ్న జన్యువులు హెరిడిటీ అంటే అనువంశికతను కూడా ప్రభావితం చేస్తూ ఉన్నాయి. ముందుగా అసలు ఆ లింగ సహలగ్న జన్యువులు ఏమిటియో మనం తెలుసుకుందాం. సాధారణంగా ఏ జన్యువులైతే ఎక్స్ మరియు వై క్రోమోజోముల మీద ఉంటాయో వాటిని లింగ సహలగ్న జన్యువులు అంటాం. ఎక్కువగా కొన్ని జన్యువులు ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ మీద మాత్రమే ఉంటాయి. వాటికి సంబంధించినటువంటి జతలుగా ఉండే జన్యువులు వై క్రోమోజోమ్ మీద ఉండవు. కేవలం ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ మీద మాత్రమే ఉండేటటువంటి జన్యువులను ఎక్స్ లింక్డ్ జీన్స్ అంటే ఎక్స్ సహలగ్న జన్యువులు అంటారు. మీరు ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈ జన్యువులు వై క్రోమోజోమ్ మీద ఉండవు. ఈ జన్యువులు వై క్రోమోజోమ్ మీద ఉండవు, కేవలం ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ మీద మాత్రమే ఉంటాయి. అందుకోసమే లింకేజ్ లేదా సహలగ్నత అంటే కలిసి ఉండటము,
టుగెదర్నెస్ అంటే ఒక రకంగా లింకప్ అయి ఉన్నాము, టుగెదర్నెస్ అంటే కలిసి ఉంటున్నాము అనేటటువంటి పదాన్ని ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు మనం. సహలగ్నమై ఉంటాయంటే వాటితో కలిసి ఉంటాయి, వాటిని విడదీయటం కష్టం. ఇక్కడ కొన్ని జన్యువులు సాధారణంగా వై క్రోమోజోమ్ మీద ఉంటాయి, వాటికి సంబంధించినటువంటి సమజాత క్రోమోజోములు ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ మీద ఉండవు. వాటిని వై లింగ సహలగ్న జన్యువులు అని పిలుస్తాం. వాటికే తెలుగులో హోలాండ్రిక్ జీన్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. హోలాండ్రిక్ జీన్స్, హోలాండ్రిక్ జన్యువులు. ఈ హోలాండ్రిక్ జన్యువులు అనేటటువంటివి మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే సాధారణంగా ఐపీలో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఎక్కువగా అడగడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటిది ఇది. హోలాండ్రిక్ జన్యువులు అనగానేమి అని క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉన్నారు. అంటే ఏ జన్యువులు అయితే వై క్రోమోజోమ్ మీద మాత్రమే ఉంటాయో వాటిని హోలాండ్రిక్ జీన్స్ అంటాం. ఇంకా కొన్నిసార్లు ఎక్స్ అండ్ వై క్రోమోజోముల మీద కొన్ని జన్యువులు ఉండటానికి అవకాశం ఉంటాయి. అయితే మీరు ఇంతకు ముందే చెప్పారు కదా మేడం, అసలు ఎక్స్ కి సంబంధించినటువంటి జన్యువు ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ మీద ఉండే జన్యువు లింగ సహలగ్న జన్యువు వై క్రోమోజోమ్ మీద కూడా ఉండదు కదా అని చెప్తున్నారు. అది నిజమే. కొన్నిసార్లు సూడో సెగ్మెంట్, సూడో ఆటోజోమల్ రీజన్ అని ఉంటుంది. అంటే మిథ్య ఆటోజోమ్ క్రొమాటిడ్ భాగం అని రెండింటిలో కూడా రెండు ఒకే రకంగా ఉండేటటువంటి భాగాలు, క్రొమాటిడ్ భాగాలు ఉంటాయి. అవి నిజమైనవి కావు. ఆ ఎక్స్ అండ్ వై క్రోమోజోముల పైన కొన్ని మిథ్యా పరిధి ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి జన్యువులను ఎక్స్ వై లింక్డ్ జీన్స్ అంటే ఎక్స్ వై లింగ సహలగ్న జన్యువులని పిలవటం జరుగుతుంది. సాధారణంగా ఎక్స్ అండ్ వై క్రోమోజోముల పైన ఉన్నటువంటి జన్యువులు ఎప్పుడూ కూడా పెయిరింగ్ ఆర్ క్రాసింగ్ ఓవర్ అంటే సహలగ్నము చెందటం కానీ క్రాసింగ్ ఓవర్ చెందటం కానీ జరగదు. క్షయకరణ విభజన సమయంలో, క్షయకరణ విభజన జరిగేటప్పుడు క్రోమోజోములు ఒక క్రొమాటిడ్ భాగం మరొక క్రోమోజోమ్ యొక్క క్రొమాటిడ్ భాగం తోటి కలవటం వలన క్రోమోజోముల యొక్క క్రొమాటిడ్ భాగాలు తారుమారవుతూ ఉంటాయి. దాన్ని క్రాసింగ్ ఓవర్ అంటాం. తెలుగులో కూడా అలాగే అంటాం, క్రాసింగ్ ఓవర్ అని. ఈ క్రాసింగ్ ఓవర్ అనేది ఎక్స్ మరియు వై క్రోమోజోముల మధ్య జరగదు. కానీ కొన్నిసార్లు ఆ ఎక్స్ అండ్ వై క్రోమోజోముల పైన కొన్ని రకాల జన్యువులు ఉండటానికి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ వాటిని ఏమన్నాము, సూడో ఆటోజోమల్ రీజన్ అని పిలుస్తున్నాం. అంటే అవి నిజమైనవి కావు అని మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఓకే, ఇక ఈ ఎక్స్ అండ్ వై క్రోమోజోములకు సంబంధించినంత వరకు మనం 2-3 విషయాలను అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకటి సమయుగ్మజ స్థితి, విషమ యుగ్మజ స్థితి, అర్ధ యుగ్మజ స్థితి అని 3 పదాలు అర్థం చేసుకోవాలి. సమయుగ్మజ స్థితి అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్త్రీజీవిలో చూసినట్లయితే మనకి 2 ఎక్స్ క్రోమోజోములు ఉన్నాయి. ఈ 2 ఎక్స్ క్రోమోజోముల పైన మనము పరిశీలించి చూసినట్లయితే ఈ 2 ఎక్స్ క్రోమోజోముల పైన 2 బహిర్గత జన్యువులు ఉన్నట్లయితే, 2 ఒకే రకానికి చెందిన బహిర్గత జన్యువులు ఉంటే దాని సమయుగ్మజ స్థితి అని పిలవటం జరుగుతుంది. ఇక్కడ 2 ఎక్స్ క్రోమోజోముల పైన ఒక బహిర్గత జన్యువు ఒక అంతర్గత జన్యువు ఉన్నట్లయితే దీన్ని విషమ యుగ్మజ స్థితి అని పిలుస్తాము. దీన్ని ఏమంటాం, విషమ యుగ్మజ స్థితి అని పిలుస్తాం. ఒకవేళ 2 ఎక్స్ క్రోమోజోముల పైన కూడా అంతర్గత జన్యువులు ఉన్నట్లయితే దాన్ని సమయుగ్మజ స్థితి అనే పిలుస్తాం. 2 ఒకే రకానికి జన్యువులు ఉంటే సమయుగ్మజ స్థితి, 2 వేరు రకానికి చెందినటువంటి జన్యువులు ఉంటే విషమ యుగ్మజ స్థితి అంటాం. సరే, ఈ సమయుగ్మజత విషమ యుగ్మజత అనేది ఎక్కువగా స్త్రీలలో చూస్తాం. మరి అదే పురుషుల్లో చూసినట్లయితే పురుషుల్లో ఒక ఎక్స్ అండ్ ఒక వై క్రోమోజోమ్ మాత్రమే ఉంటుందండి. కాబట్టి ఉంటే మనకు లింగ సహలగ్న జన్యువులు ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం, ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ మీద ఉంటే వై క్రోమోజోమ్ మీద ఉండవు అని. అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాపిటల్ టీ అనే జన్యువు ఉంటే దానికి సంబంధించిన మరొక యుగ్మ వికల్పం వై క్రోమోజోమ్ మీద లేదు. కాబట్టి దీన్ని అర్ధయుగ్మజ స్థితి అని పిలుస్తాం. దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం, అర్ధయుగ్మజ స్థితి లేదా హెమిజైగస్ స్టేటస్ అని పిలుస్తాం. The allele which is located either it may be a dominant or recessive allele. The pairing allele is completely absent on the another chromosome is known as the hemizygous status. ఏమంటామండి, అర్ధయుగ్మజ స్థితి అని పిలవటం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఎక్స్ లింగ సహలగ్న జన్యువులు అంటే ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన ఉండేవి.
వై లింగ సహలగ్న జన్యువులు లేదా హోలాండ్రిక్ జన్యువులు అంటే వై క్రోమోజోమ్ పైన ఉండేవని తెలుసుకున్నాం. ఎక్స్ మరియు వై క్రోమోజోమ్ల పైన ఉండేటటువంటి మిథ్యాపరమైనటువంటి జన్యువులు కూడా ఉన్నాయి. వాటిని ఎక్స్ వై సహలగ్న జన్యువులను కూడా పిలవటం జరుగుతుంది. ఇక మనము ఇక్కడ లింగ సహలగ్న అనువంశికత అంటే ఏంటో పరిశీలించి చూద్దాం. లింగ సహలగ్న అనువంశికత అంటే కొన్ని లక్షణాలను నిర్దేశించేటటువంటి జన్యువులు అవి లింగ క్రోమోజోముల పైన లేదా సెక్స్ క్రోమోజోముల పైన కలిసి ఉండి అనువంశికత ఆధారంగా అంటే తరతరాలుగా తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలతో పాటుగా లింగ క్రోమోజోములతో పాటు అనువంశికత చెందటాన్ని లింగ సహలగ్న అనువంశికత అంటాం. అంటే లింగము అనేటటువంటిది ఎక్స్ అండ్ XY క్రోమోజోముల ద్వారా నిర్దేశించబడుతుంది. వాటి మీద ఉండే ఎక్స్ మరియు వై క్రోమోజోముల పైన ఉండే జన్యువుల ద్వారా కొన్ని లక్షణాలు లింగముతో పాటుగా అంటే లింగాన్ని నిర్ధారించే సెక్స్ క్రోమోజోముల ద్వారా అనువంశికత జరిగితే ఆ క్రోమోజోముల పైన ఉండే జన్యువుల ద్వారా అనువంశికత అనేటటువంటిది ఏర్పడుతూ ఉంటే దాన్ని లింగ సహలగ్న అనువంశికత అని పిలుస్తాం. సాధారణంగా మనకి లింగ సహలగ్న అనువంశికత మనకు పరిశీలించి చూసినట్లయితే దాని ముందు మనం ఒక విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి. ఏంటి అంటే సాధారణంగా జీవుల శరీరంలో ఉండేటటువంటి లక్షణాలను మనం రెండు రకాలుగా విభజిస్తాం. ఒకటి, కొన్ని లక్షణాలు అవి ఎటువంటి మార్పు లేకుండా తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలకు సంక్రమించటం జరుగుతుంది. ఏ లక్షణాలు అలా జరుగుతున్నాయి అని అంటే ఆటోజోముల ద్వారా సంక్రమించేటటువంటి లక్షణాలు. ఆటోజోమ్స్ అంటే శారీరక క్రోమోజోములు. ఎన్ని ఉంటాయండి మానవుల్లో? 44 ఉంటాయి. ఈ 44 క్రోమోజోముల పైన ఉండే జన్యువుల ద్వారా లక్షణాలు ఈ తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలకు సంక్రమించటం అనేది జరుగుతుంది. దాన్ని మనము సాధారణంగా ఒక రకానికి చెందినటువంటి అనువంశికత. ఇంకొక అనువంశికత ఉంది. అదేంటి అంటే కొన్ని లక్షణాలు నిర్దేశించే జన్యువులు సెక్స్ క్రోమోజోముల పైన ఉండి లింగ క్రోమోజోముల ద్వారా అనువంశికత చెందుతూ ఉంటాయి. అయితే ఈ అనువంశికత చెందేటప్పుడు మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇంతకుముందు ఆటోజోముల ద్వారా అనువంశికత చెందేటటువంటి లక్షణాలు మార్పు చెందటం లేదని చెప్పాను. కానీ కొన్ని జన్యువులు ఏవైతే సెక్స్ క్రోమోజోముల మీద ఉంటాయో ఆ జన్యువులు సెక్స్ క్రోమోజోము ద్వారా అనువంశికత చెందేటప్పుడు మార్పు చెందుతున్నాయి. అదేంటం అని మీరు అడిగితే దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ విన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఈ విషయాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. ఓకే, ఇక అలాగే మనము దీనికి సంబంధించి ఏ లక్షణాలు మార్పు చెందుతున్నాయి? లింగాన్ని నిర్ధారించేటటువంటి సెక్స్ క్రోమోజోముల పైన ఉన్న జన్యువులు అనువంశికత కలగజేస్తూ తరతరాలుగా లక్షణాలు ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి ఇచ్చేటప్పుడు కొంత లక్షణాల్లో మార్పు ఏర్పడుతుందే దాన్నే మనం ఏమంటున్నాము? సెక్స్ లింక్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని రెండవ రకానికి చెప్తున్నాం. ఓకే, ఈ సెక్స్ లింక్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్ మనము ఒక ఎగ్జాంపుల్ ని చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్, ఎక్స్ లింక్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఎక్స్ లింక్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే జనరల్ గా కొన్ని జన్యు సంబంధితమైనటువంటి వ్యాధులు మ్యుటేషన్స్ అంటే పరివర్తన చెందినటువంటి జన్యువుల ద్వారా ఆ పరివర్తన చెందిన జన్యువులు ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన ఉంటే ఆ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన ఉన్నటువంటి పరివర్తన చెందిన లేదా మ్యుటేషన్ చెందినటువంటి జన్యువుల ద్వారా సంక్రమించేటటువంటి అనువంశికతని ఎక్స్ లింక్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్ లేదా లింగ సహలగ్న అనువంశికత అంటాం. ఈ ఎక్స్ లింగ సహలగ్న అనువంశికత మనము రెండు రకాలైనటువంటి విధానాల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ఒకటి ఎక్స్ లింక్డ్ డామినెంట్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ రెండవది ఎక్స్ లింక్డ్ రెసిసివ్ ఇన్హెరిటెన్స్. అంటే ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన ఉండేటటువంటి బహిర్గత జన్యువు ద్వారా సంక్రమించేటటువంటి అనువంశికత, రెండవది ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన రెసిసివ్ అంటే అంతర్గత జన్యువు ఉంటే దాని ద్వారా సంక్రమించేటటువంటి అనువంశికత. మీరు ఇన్ని చెప్తున్నారు మేడం, మాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు అంటారు. అర్థమేం కాదు. ఎందుకు అంటే ఎగ్జాంపుల్ విన్నప్పుడు మాత్రమే మనకు అర్థమవుతుంది. ఈ ఎక్స్ లింక్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో రెసిసివ్ క్యారెక్టర్ అంటే అంతర్గత జన్యువు కనుక మ్యూటెంట్ అంటే పరివర్తన చెందిన జన్యువు కనుక ఉంటే అది ఎక్కువగా మగవారికి వ్యాధులను కలగజేస్తుంది, ఆడవారికి వ్యాధులను కలగచేయదు. కాబట్టి ఎక్స్ లింక్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇంతకు ముందే చెప్పాను నేను, లక్షణాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. ఆ రెండు రకాల లక్షణాలు
అనువంశికత ద్వారా సంక్రమించేటప్పుడు ఆటోజోముల ద్వారా సంక్రమించే అనువంశికత తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలకు వచ్చినప్పుడు ఒకే రకమైనటువంటి లక్షణాలను ఇస్తుంది. కానీ సెక్స్ క్రోమోజోముల ద్వారా ఉన్నటువంటి జన్యువుల పైన ఉన్న జన్యువులు పరివర్తన చెందినట్లయితే ఆ సెక్స్ క్రోమోజోముల ద్వారా సంక్రమించేటటువంటి అనువంశికత లింగ సహలగ్న అనువంశికత లింగాన్ని బట్టి వేరుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంది, కొంత మార్పు అనేది చెందుతూ ఉంటుంది అనేది దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. లెట్ us see the continuation of our topic. As we know that one, the genes which are linked up with the X and Y chromosomes are known as the X-linked inheritance and linked genes and Y-linked genes. Let us see the brief introduction about our sex-linked inheritance in the human beings. Generally, the characters of the human beings are classified into two categories. First one is known as let us see the first one. Generally, those characters which do not show any difference in the pattern of the inheritance in the reciprocal crosses is known as the autosomal characters. It is known as the autosomal character. The genes which are located on the autogenes always inherited from the parents to offsprings without any differences. That type of phenomena will be caused by the autosomes only. Generally, in the human beings, 44 or 22 pairs of chromosomes are there. The genes, approximately 32,000 of the genes are located on the total 46 chromosomes. Out of 32 types of genes, 30,000 genes are located on the 44 autosomes. Okay, those genes will be always through the sexual reproduction. They will be transmitted from the they will be heredited from the parents to their offsprings only. Okay, some of the characters some of the genes which are located on the sex chromosomes will undergo some changes. Those are inherited through the sex chromosomes. So the genes which are located on the sex chromosomes will determine the characters which are determined by those genes. They will undergo some changes. Those changes may be due to the crossing over of the sex chromosomes or linkage of these sex chromosomes, these genes. So that's why the sex chromosome, the genes which are linked with the sex chromosomes plays an important role in the sex-linked inheritance. Here, if you see the best example for that one, X-linked inheritance. Yeah, if you see the X-linked inheritance, most of the human beings are suffering from some genetical disorders. Those disorders or diseases may be caused by the mutations of some of the genes which are located on the X chromosomes. Those are known as the X-linked genes. Those X-linked genes may be mostly causes some diseases in the human beings, like the color blindness and hemophilia. Generally, the sex-linked diseases are mostly recessive and restricted to the males only. Why? Because males are having the only one X chromosome. The modified gene or mutant gene which is located on the X chromosome, if it is in recessive status, will cause the disease to the male human beings. Why? Because the character of that mutant gene cannot be suppressed by another dominant gene. Because another X chromosome is absent in the male, only one X chromosome is present. If it bears either recessive or dominant allele, that will cause the disease in the male human beings. What about the female human beings? Females are having the two chromosomes. Yeah, the females may be hemizygous or heterozygous or homozygous in status. Means if the disease caused by the gene which is located on the X chromosome, if it is a recessive gene, the recessive character of this gene will be suppressed by the dominant gene which is located on the another pair of X chromosome. Okay, in the heterozygous status, this gene cannot cause any disease to the female human beings. Yeah, due to the presence of the only one X chromosome,
The X-linked genes majorly causes the genetical disorders to the males only. Okay. Yeah, if you see some examples for the X-linked recessive inheritance and X-linked dominant inheritance. Yeah, the X-linked recessive inheritance. As we know that one, what is meant by sex-linked inheritance? The inheritance of the trait that is determined by the genes which are located on the sex chromosomes is known as the sex-linked inheritance. Sometimes it may be a recessive inheritance or dominant inheritance. Recessive inheritance means if the recessive allele is located on the X chromosome, it may be causes some sex-linked recessive inheritance in the human beings. Best example for the sex-linked recessive inheritance, color blindness and hemophilia and muscular dystrophy. Hemophilia, color blindness, hemophilia and Duchenne's muscular dystrophy. These are the major genetical disorders which are caused by the recessive X-linked genes. Recessive X-linked genes. At the same time, some of the dominant genes also may cause the different types of diseases. Yeah, if you see the X-linked dominant inheritance, best example for that one, follicular hyperkeratosis and incontinental pigmentia. These are the two types of disorders which can be observed in the male human beings due to the X-linked dominant inheritance. ఇక ఈ విధంగా మనకు మానవుల్లో లింగ సహలగ్న అనువంశికతను గురించి పరిశీలించి చూస్తే ఎక్స్ లింక్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్, లింగ సహలగ్న అనువంశికత గురించి మనం పరిశీలించి చూస్తున్నాం. ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన ఉండేటటువంటి జన్యువుల ద్వారా వచ్చేటటువంటి జన్యు సంబంధితమైన డిజార్డర్స్, అవ్యవస్థలు లేదా వ్యాధులు అనేటటువంటివి ఎక్కువగా మగవారికి మాత్రమే నష్టాన్ని కలగజేస్తున్నాయని చెప్పుకున్నాం. ఎందుకు అంటే మగవారిలో ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ ఉన్న ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన ఎటువంటి జన్యువు ఉంటే, వ్యాధిని కలగజేసే జన్యువు ఉన్నట్లయితే ఆ ఒక్క ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ యొక్క పైన ఉండేటటువంటి జన్యువును అణిచివేసే జన్యువు మరొక జన్యువు లేకపోవడం వలన మగవారిలో ఎక్కువగా వ్యాధులు రావడానికి కారణమవుతున్నాయని చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆడవారిలో చూస్తున్నట్లయితే 2 ఎక్స్ క్రోమోజోములు ఉంటాయి. 2 ఎక్స్ క్రోమోజోములో ఒక బహిర్గత జన్యువు, ఒక అంతర్గత జన్యువు ఉంటుంది. ఒకవేళ ఈ అంతర్గత జన్యువు ద్వారా వ్యాధి కలుగుతుంది అనుకుంటే, ఈ అంతర్గత జన్యువుని అణిచివేసే బహిర్గత జన్యువు ఇంకొక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన ఉంది. కానీ మగవారిలో ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉండటం వలన ఆ ఉన్న ఒక్క ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన ఎటువంటి జన్యువు ఉంటే ఆ జన్యువు తన యొక్క లక్షణాన్ని పూర్తిగా ప్రదర్శిస్తుంది. అంటే వ్యాధిని కలగజేసేదైతే వ్యాధిని కలగజేసి మానవునికి, పురుషుడికి వ్యాధిని కలగజేస్తూ అతనికి వ్యాధి రావడానికి కారణం అవుతుంది. అంటే ఈ జన్యువు యొక్క లక్షణాన్ని సప్రెస్ చేసే, అణిచివేసేటటువంటి మరొక జన్యువు లేకపోవడమే కారణం. ఎందుకంటే ఇంకొక క్రోమోజోమ్, ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ లేదు కాబట్టి. ఎందుకంటే ఇది ఎక్స్ లింక్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్, ఎక్స్ లింగ సహలగ్న జన్యువు కాబట్టి. ఇక్కడ మనం 2 రకాలైనటువంటి అనువంశికతలను చూద్దామండి. ఒకటి ఎక్స్ లింగ అంతర్గత అనువంశికత, ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ కు సంబంధించినటువంటి లింగ సహలగ్నత, అంతర్గత సహలగ్నతను ఒకటి. రెండవది ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ కు సంబంధించినటువంటి బహిర్గత జన్యువు ద్వారా జరిగేటటువంటి అనువంశికత. మొదటగా ఎక్స్ లింక్డ్ రెసెసివ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన అంతర్గత జన్యువు ఉండటం వలన కలిగే వ్యాధులు ఏంటి? ఒకటి కలర్ బ్లైండ్నెస్, అంటే సరిగ్గా రంగులను గుర్తించలేకపోవడం. రెండవది హీమోఫీలియా, అంటే అధికంగా రక్తస్రావం జరగడము, అంటే ఏదైనా గాయం తగిలినప్పుడు ఎక్కువగా రక్తం పోయి మరణించడం జరుగుతుంది. రెండవది మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ, డచెన్స్ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ. ఈ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ స్టీఫెన్ హాకింగ్స్ చెప్పుకుంటాం మనం. వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఈ 3 కూడా ఎక్స్ లింక్డ్ రెసెసివ్ ఇన్హెరిటెన్స్ కారణం. అంటే ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన అంతర్గత జన్యువు ఉండటం వల్ల కలిగేటటువంటి వ్యాధులు. అలాగే ఎక్స్ లింక్డ్ డామినెంట్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన బహిర్గత జన్యువు ఉన్నా సరే కొన్ని వ్యాధులకు కారణం అవుతుంది. ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం, మగవారిలో ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఉన్న ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన వ్యాధిని కలగజేసే జన్యువులు ఉంటే వ్యాధిని కలిగిస్తాయి. అవి అంతర్గత స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కలిగించే వ్యాధులు ఉంటే అవి, లేదా బహిర్గత స్థితిలో వ్యాధిని కలగజేస్తే బహిర్గత స్థితిలో ఉండే వ్యాధులు కలుగుతాయి.
ఈ జన్యువు ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన బహిర్గత స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని రకాలైన వ్యాధులు కలగజేస్తాయి. అవి ఏంటివి అంటే ఫాలికులార్ హైపర్ట్రోకోసిస్, అలాగే ఇన్కాంటినెంటియా పిగ్మెంటియా. ఇవి రెండు కూడా ఎక్స్ లింక్డ్ డామినెంట్ రెసెసివ్ ఇన్హెరిటెన్స్ కి ఉదాహరణలుగా చెప్పుకుంటాము. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది సెక్స్ లింక్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్.